हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। आज अमे लोग पहाड़ों अंदर रस्ता पर जई रह्या छीए अने तमे अमारी साथे विडियो में बन्या रहेशो। तो आज अमे लोग जोलीकोट जईए छीए अने जे पहाड़ोना रस्ता छे सांकड़ा सांकड़ा पगथिया उतरी उतरीने। तो चलो पहाड़ोनी मजा माणीए। तो मित्रों 24 कलाक आ रीते पहाड़ोमांथी पाणी वहेतुं होय छे अने एकदम ચોખ્ખું पाणी होय छे अहींया। अने आ रीते लोकोए फूल छोड़ वावेला होय छे घरनी आगळ अने आ रीते बधा मकानो होय छे स्टेप बाय स्टेप। अने आ रीते वरसादनुं पाणी निकळवा माटे पण आ रीते नाळीओ बनावेली होय छे अने आरसीसी ना नाना नाना रस्ता बनाव्या छे के करीबन 1 मीटरनुं हशे। स्कूटी एक्टिवा आरामथी जई शके। अने अहींया लेंडस्लाइड ना थाय, जमीन ठसे नहीं एना माटे दीवालो बनावी बनावी अने आ रीते जमीनने रोकवामां पण आवती होय छे अने एना उपर मकान बनावेला होय छे। अने जे आ रीते लोखंडनी जाळीथी पत्थरने बांधेलो छे सेफ्टी सुरक्षा माटे। तो मोटो पत्थर छे, पत्थरने लोखंडनी जाळीथी बांधवामां आवेलो छे के उपरथी पत्थर अहींया नीचे कोईना उपर पड़े नहीं, लेंडस्लाइड ना थाय। अने आ बाजू पण आ रीते सेफ्टी बनावेली छे। उपरथी जो पत्थर आवे नीचे तो माणसनुं काम खत्म। आ छे जंगल। अंकल एक कचरो साफ करी रह्या छे, रोड पर कचरो पड्यो छे। अमे लोग ऊपर हता त्याथी हवे नीचे आई गया छे। आ रीते कचरानी गाड़ी कचरो अहींया लेवा पण आवती होय छे पहाड़ोनी अंदर पण। अने आ रीते मकानो बनेला छे, बधा स्टेप बाय स्टेप ज मकानो बनेला होय। अहींया आपणे जेम प्लेन जमीन होय छे, प्लेन जमीनना अंदर आपणे जे मकान बनावीए छीए ए रीते पहाड़ोमां नथी होतुं। पहाड़ोमां स्टेप बाय स्टेप मकान होय छे अने आ रीते पहाड़ोमां रस्ता बनावेला होय छे। अमे लोको उपरथी नीचे आव्या अने आस्थानी मम्मी धीरे धीरे चाली रही छे। अहींया बहु हेवी वेट वाळा जे जाडा लोको होय छे एમને बहु तकलीफ पड़ती होय छे चढ़वामां। या पतला लोकोने मजा आवी जाय चालवानी। तो आ रीते पाणी जे पहाड़ोमां उपरथी आवे छे ए रीते आ रीते नाळीओ बनावेली होय छे तो सीधुं ज पाणी नीचे आई जाय अने बीजुं जमीननुं धोवाण पण ना थाय ए रीते पण आ खास ध्यान राखवामां आव्युं छे। अने पहाड़ोमां लोको शॉर्टकट रस्ता अपनावता होय छे। बाकी तो आम तमारी आ रीते कचरानी गाड़ी आवे छे अने पहाड़ोमां गाड़ीओ पण बहु ध्यानथी चलाववी पड़ती होय छे। ढलान होय तो सावधानीथी गाड़ी चलाववी पड़ती होय छे। तो आ छे पहाड़ी लाइफस्टाइल। पहाड़ी लाइफस्टाइल मैदानी लाइफस्टाइल करता अलग ज होय छे पण अहींया शुद्ध हवा पाणी होय छे अने शांति खूब ज छे। अने आ छे अमारी आस्था गुड़िया, एडवेन्चर ऑफ आस्था। चलो मारी जोड़े तो तमने धन देखाડીશ मारी जान। आ छे सरस बधा झाड़ छे चीड़ीना ने। चलो आस्था ना मम्मी ने लोको थाकी गया छे तो आस्था ने मम्मी बैठा छे अने अमे लोको छेक उपरथी चालता चालता नीचे अहींया आवे छीए। अहींया धीरे धीरे चालजो भाई, लपसी जशो तो सीधा गोल गोल नीचे जता रहेशो। जाडा लोकोने पहाड़ोमां बहु ज तकलीफ पड़े छे चढ़वामां, सांस फूली जाय। वीजळीना थांभला छे लाइट माटे।
તો એને બી બહુ સરસ રીતે બાંધવામાં આવે છે પહાડોની અંદર. નીચેથી ઉપર લાઇટના થાંભલા આવતા હોય છે અને આ રીતે અમારે ઝીકઝેક નીચે જવાનું છે. જે અહીંયાથી આ નીચેનો રસ્તો છે, આમ અમારે છેક નીચે જવાનું છે. આ રીતે પહાડોમાં સૂકા પણ ઝાડ હોય છે. ચલો, તો જે રીતે આ રીતે જમીન હોય છે, કોઈને મકાન બનાવવું હોય તો જમીનને થોડી લેવલ કરી અને મકાન બનાવતા હોય છે. અહીંયાથી પાછું હવે વળાંક છે, અમારે નીચે ઉતરવાનું છે અને સામે પહાડો. તો તમે લોકો પણ નૈનીતાલના પહાડોની જંગલોની મજા માણી શકો છો મિત્રો. હા, અહીંયા રોડનું પણ કામ ચાલી રહ્યું છે પહાડોમાં. ઉપરથી લઈને છેક નીચે સુધી રોડનું કામ ચાલી રહ્યું છે. તો જે પહાડોમાં રોડનું કન્સ્ટ્રક્શન કામ છે એ પણ બહુ જબરજસ્ત જોવા જેવું છે. અને આમ એન્જિનિયરિંગની કમાલ પણ જોરદાર છે કે જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કામ કરીએ છીએ ને, રોડ નીચે સુધી બનાવે છે આ લોકો. તો અમે લોકો અહીંયા ઉપરથી આવ્યા, આ રીતે આમ નીચે જઈશું અને સામે મંદિર છે અને છેક અમારે લોકો નીચે જવાનું છે. એક ડોગી ભૈયા પણ ઉપર આવી રહ્યા છે. ક્યારેક અહીંયા અચાનક જ વાતાવરણ બદલાઈ જતું હોય છે. એકદમ સૂરજનો તડકો છે, થોડી વાર પછી તરત વાદળ આવી જાય અને અચાનક ઠંડી ચાલુ થઈ જાય અને અચાનક વરસાદ બી થઈ જાય. બધું અચાનક જબરજસ્ત થતું હોય છે. और देखो एक डॉगी भैया है पर बीमार है बेचारा. बेचारा ये भी परेशान है, બહુ બીમાર લાગે છે આ ડોગી. હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ થઈ જાય છે કારણ કે અહીંયા હિન્દીમાં આપણે ઘણા વાતો કરતા હોઈએ ત્યારે. તો હવે પાછું અમારે ઘોડે લેવાની છે. તો બસ આ રીતે સરસ મજા રસ્તાઓની મજા માણતા માણતા અમે લોકો છેક નીચે પહોંચ્યા છીએ. જો આ રીતે એક પથ્થર ઉપર પથ્થર રાખીને રોડ બનાવ્યો છે અને ત્યાંથી આ રીતે સામે એક મસ્જિદ છે. પહાડોમાં આ રીતે મંદિર, મસ્જિદ અને જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મકાનો બનેલા છે. દૂર દૂર સુધી તમે જોઈ શકો છો મકાનો બન્યા છે પહાડો પર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. પ્રકૃતિ છે અને બધા જ મકાનોના રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યા છે અને અમે લોકો છેક ઉપરથી નીચે આવ્યા છીએ. અને આ રીતે નાની નાની છોકરીઓ રમી રહી છે. દૂર દૂર સુધી એક નીચે નદી છે, પણ ધુમ્મસવાળું વાતાવરણ છે એટલે ઝૂમ કરીને પણ બતાવી નથી શકતો. તો કઈ વાંધો નહીં, ચલો આપણે આગળ વધીએ, બીજા નજારા જોઈએ, પહાડોની મજા માણીએ. સરસ ઠંડી હવા, તાજી હવા, શુદ્ધ પાણી, શાંત વાતાવરણ. સિટીની જે લાઈફ છે ભાગદોડ વાળી હોય છે. સવારે ઉઠ્યા, નાયા ધોયા, ભાગા નોકરી, જોબ, કામ ધંધા ઉપર. અહીંયા પણ મહેનત તો કરવાની હોય છે, પણ દરેક જગ્યાની લાઈફસ્ટાઈલ અલગ હોય છે અને ઘણું બધું જીવનમાં જેમ પરિવર્તન હોય છે, જગ્યા બદલાય છે, એમ ઘણું બધું ચેન્જીસ પણ હોય છે. ચલો, આસ્થા અને એની મમ્મી હવે બાઇક ઉપર જતા રહ્યા છે કારણ કે હજી થોડું દૂર જવાનું છે. તમે લોકો ચાલીને જઈશું. તો મિત્રો, આપણા ત્યાં લીંબુ આપણે જોયા છે, ઘણા બધા નાના નાના હોય છે અને જો પહાડી લીંબુ છે બહુ જ મોટા હોય છે. સમજી લો કે કેરી જેવું એક લીંબુ હોય છે, પહાડી લીંબુ. તો પહાડની અંદર જે શુદ્ધ હવા, પાણી, અહીંનું જે ખોરાક, પ્રકૃતિ, નેચર, ખરેખર એની મજા જ કંઈક અલગ છે. જેમ આપણે ત્યાં પાણીની લાઈનો આપણે જમીનમાં દાટેલી હોય છે, જમીન અંડરગ્રાઉન્ડ રાખીએ છીએ. અહીંયા પાણીની લાઈનો આ રીતે ખુલ્લી હોય છે. સામે એક મંદિર. અરે મિત્રો, આજે પીપી જે દેખાય છે RSS ની સ્કૂલ છે.
અહીંયા મેં ભાઈને પૂછ્યું કે ભાઈ, મેં કીધું આ શું છે, આટલી સરસ કન્સ્ટ્રક્શન છે, સ્કૂલ જેવું લાગી રહ્યું છે. તો RSS વાળાની સ્કૂલ છે એવું કેવું છે ભાઈનું. ત્યાં સામે બધા મકાનો છે રહેવા માટે. RSSની સ્કૂલ છે પહાડોની વચ્ચે, જેમ કે આ રીતે પહાડો છે. જો આ પહાડો છે. હા હા. અને હજી અમે ચાલતા ચાલતા અહીંયા આગળ જઈશું. પણ આ રીતે ઢલાણવાળો રસ્તો છે અને આખી બધી RSSની સ્કૂલ છે. આ રીતે કાચો રસ્તો છે, કાચા રસ્તાની પગદંડી છે. અમે લોકો આગળ જઈએ છીએ. પહાડોમાં તો ભાઈ જબરજસ્ત રસ્તાઓ છે. અને પહાડોમાં ખરેખર અત્યારે જે હું ઉપરથી નીચે આવ્યો અને જે બાઇકોવાળા અહીંયા બાઇક ચલાવે છે ભાઈ, જબરજસ્ત યાર. આપણે લોકો તો ક્યારેય ચલાવ્યું ના હોય ને, એટલે તો ખરેખર આપણા માટે તો એમ કે ગયા. ચઢાઈમાં પણ જબરજસ્ત ચઢાઈ છે યાર. અને ઉતારવામાં બી સૌથી પહેલી તો જીગર જોઈએ ભાઈ, અને આદત. તમારે ધીરે ધીરે અહીંયા તમે લોકો રહેતા હોય ત્યારે તમારી આદત બી પડી જાય. બાકી જબરજસ્ત. અને બે સવારી 3 સવારી. મેં કીધું જો ભાઈ પડ્યા તો ક્યાં કામ થઈ, હાથ પગ મોઢું બધું તૂટી જશે, છોલાઈ જઈશું. અને પહાડ છે આ, અને બધા મકાનો બનેલા છે. અને આ રીતે ચાલવાનું છે પહાડોમાં. મતલબ અમુક રસ્તા એવા છે કે જ્યાં ગાડીઓ નથી જઈ શકતી, ફક્ત ચાલીને જ જવાનું હોય છે. પણ મોટા ભાગે 2 વ્હીલર તો બધે જતા જ હોય છે. અને આ રોડ પણ છે, પણ ભવિષ્યમાં ક્યારેક આ રસ્તો પણ બનશે, પહોળો થશે. કારણ કે આગળ બી રોડનું કન્સ્ટ્રક્શન કામ ચાલુ હતું. એટલે આ નૈનીતાલ શહેર વિસ્તાર છે એની અંડરમાં આવે છે. અને અહીંયા પક્ષીઓનો અવાજ સંભળાય છે સરસ રીતે, ચહેચહાવાનો. શાંત વાતાવરણ છે. જો તમે સાંભળી શકતા હોય તો પક્ષીઓનો અવાજ. પહાડી પોપટ છે. હા રે હા યાર, ઓલા બેઠા છો. ચાલ હું એને ઝૂમ કરીને બતાવવાની કોશિશ કરું. એ તેરી તો 4-5 હતા, એમાં 2-3 ભાગી ગયા. એ તેરી ઝૂમ ભાઈ નથી થતું. ચાલો હું થોડું નજીક આગળ જઈ ઝૂમ કરવાની કોશિશ કરું છું. મસ્ત પહાડી પોપટ છે, નાના નાના. બે ખરેખર જિંદગી જીવવાની એની તો કંઈક મજા જ અલગ છે. રસ્તો જોરદાર છે ભાઈ ચાલવા માટે, બહુ સરસ. પહાડી પોપટ ક્યાં ગયા જો હવે. હા, ક્લિયર તો નહીં દેખાય, બાકી હું બતાવું. એ આ છે, જુઓ. નથી દેખાતું, બ્લેક બ્લેક દેખાય છે. કારણ કે હવે વાદળ આવી ગયા. હજી તો 2 વાગે છે, પણ એવું લાગે છે સાંજ થઈ ગઈ. 6-1 વાગી ગયા એવું લાગી રહ્યું છે. એમ અહીંયા બધું મોસમ અચાનક જ બદલાઈ જાય. અત્યાર સુધી તડકો હતો, સરસ મજાની ગરમી હતી, ઠંડી નહોતી લાગતી. અચાનક જ વાદળ આવી ગયા અને ઠંડી લાગવા લાગી. વરસાદ બી ક્યારેક અચાનક ચાલુ થઈ જતો હોય છે. ભાઈ તમે લોકો પણ નૈનીતાલના પહાડોની અને જંગલોની મજા માણો. પહાડોમાં જે લોકો રહે છે, પહાડી લાઈફ જ જોરદાર છે. પહાડોમાં બાઇક ચલાવવું એ પણ એક જબરજસ્ત છે ભાઈ. અને 4 વ્હીલર તો લોકો એવી એવી જગ્યા પાર્ક કરે છે કે આપણે આપણી ગાડી ત્યાં પાર્ક કરીએ પણ નહીં. હા, नींबू जो मोटा मोटा नींबू है भाई. हाँ हाँ, ये भाई हमको गलत रास्ते पे लेके आए. पक्की सड़क थी वहाँ। बैठ जा बेटा, बैठ जा, आस्था बैठ जा. नहीं नहीं, तुम बैठ जाओ माते. આ રીતે સરસ સાંકડો રસ્તો છે ભાઈ. અને આમાં બાઇક તો જબરજસ્ત ચલાવે છે આ લોકો.
ફોર વ્હીલર ગાડીવાળા લોકો જ્યાં પાર્ક કરે છે ખરેખર એમ થાય ને યાર. અને એક તો મેં જોયું કે અહીંયા આપણે સ્પેન્ડલ, HF ડિલક્સ, ફેશન એવા બધા બાઇકો તો અહીંયા બિલકુલ ચાલે નહીં. એ લોકોનું તો કામ જ નથી અહીંયા. અહીંયા હેવી સીસીના બાઇકો જોઈએ ભાઈ. સતત ઢળાઈ ચડવાની હોય અને ઢળાઈ પણ કેટલી યાર. 1 કિલોમીટર તો આપણે સમજીએ 5, 10 કિલોમીટરની ચડાઈ. અત્યારે હું જ્યાંથી ઉતર્યો છું કરીબન નહીં તો હું ચાલતો 10 કિલોમીટર નીચે આવી ગયો છું. આ રીતે પાણીની પાઇપલાઇનો છે અને આ સરસ રીતે મકાન બનેલું છે. અને આ પોપટરિયા ઉપર અહીંયા બેઠા હતા. અહીંયા પક્ષીઓનો પણ તમે અવાજ સાંભળી શકતા છો મિત્રો. પહાડોમાં આ રીતે પાણીની પાઇપલાઇનો હોય છે. આ રીતે ખાલી બસ સાઈડમાં મૂકી દેવાની હોય. ઓલી બાજુ બી રહી એક. અને આ છે જોરદાર જગ્યા, માઇન્ડ બ્લોઈંગ, સરસ. જય શ્રી રામ. બજરંગબલી તો સાથેના સાથે જ છે ભાઈ. અને પહાડોમાં જ ફરી રહ્યા છીએ અમે લોકો. હા, અને આ બાઇકની સવારી કરી ભાઈ યાર. મને તો તારા દેખાઈ ગયા એમ કહીએ તો બી ચાલશે. ધોળા દિવસે તારા દેખ્યા ભાઈ. આ રસ્તો જુઓ. અરે આ કેવો ડેન્જર રસ્તો. અહીંયાથી ક્યાં સુધી અમે તો ઉપરથી નીચે આવ્યા. ભાઈ તમે લોકો જો વિડીયો જુઓ તમને કેવું લાગે પ્લીઝ જરા કોમેન્ટ કરજો, તો મને બી વિડીયો બનાવવામાં મજા આવશે. તો હું બી બીજા સારા પહાડોના વિડીયો બનાવી શકું. મને બી થોડી હિંમત મળે. સપોર્ટ કરો પ્લીઝ યાર, એટલી વિનંતી. જય શ્રી રામ. यहाँ से सीधा यहाँ पर एक बोलो बैठ जाओ. आगे की तरफ है. અમે લોકો અહીંયાથી ઉપર આવ્યા. નીચે રોડ છે અને ત્યાંથી ઉપર આવ્યા. અને અહીંયા સાઈડમાં થાંભલો છે અને અમે લોકો અહીંયાથી ઉપર આવ્યા છીએ. અને આ રસ્તો છે એવું કેવું છે ભાઈનું. ये रास्ता है ना, ये रास्ता है. और जो ये भाई लोग खड़े वहां से होके वो पेड़ है और ये पूरा एरिया कवर होगा. जी जी जी. તો અમે લોકો અહીંયા ઉપરથી આવ્યા. આ રસ્તો છે અને આ દિવાલ છે. દિવાલથી અહીંયાથી ઉપર જઈએ. ये दीवार तो आ रही है. હા, આ રીતે બીજો રસ્તો છે નીચે જવાનો. દિવાલે છે. એ બી પૂરી દિવાલ જ છે. અને અહીંયાથી અમે ઉપર ગયા હતા. હવે અમે લોકો ધીરે ધીરે પહાડ નીચે ઉતરી રહ્યા છીએ. અને આજે ઉપર વીજળીના વાયરો છે બધા. અહીંયા પહાડોમાં કેવું હોય છે એકદમ નજીક વીજળીના વાયરો છે અને પાણીની પાઇપલાઇન પણ બહાર જ છે. અને આ રીતે બધા મકાનો બનેલા છે. ગુલાબનું ફૂલ છે, પિંક ગુલાબ. આ પિંક ગુલાબ છે મતલબ. અને આ જો બીજું એક મકાનનું કામ ચાલુ છે. એક મકાન બની રહ્યું છે ટીન શેડનું. ટીન શેડનું છે મકાન. आपका मोबाइल. આ રીતે પહાડોમાં મકાનો છે એમ બનેલા સરસ. અને દુકાન लेવું છે ये. क्या है दुकान उसे देखो. चलो. जो पहाड़ी मकानो, पहाड़ों केवी रीते मकानो बनेला होय छे. पहाड़ों में केवा रस्ता होय छे, बहु जबरदस्त ठंडी हवा मस्त आवे छे ने. आपणे एम समझीए कि एसी तमारे यहाँ पंखानी तो बिल्कुल जरूर ज नहीं.
નીચે ખેતર છે. આ ખેતરમાં લીંબુ વાયા છે, એક નાનું એવું છાપરું છે અને આ કુદરતી પાણી હોય છે. પાણી તો પહાડોમાંથી સતત 24 કલાક આવતું જ હોય છે. આ રીતે એ લોકોએ કુંડ બનાવીને પાણી ભરી રાખેલું છે. એટલે અહીંયા પાણીની તો કોઈ તકલીફ નથી. શાંતિ છે, શુદ્ધ હવા છે અને શાંતિની જિંદગી છે. गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दुर्गापुर तल्लीताल नैनीताल में आता है ना ये भी? अच्छा, तल्लीताल मतलब नैनीताल के तल्लीताल मल्लीताल ऐसे ये स्कूल है, यही है? ये RSS वालों का स्कूल है। हाँ, चलो भाई, जो आ पहाड़ों बाइक नी मजा, जो પહાડોમાં બાઇક ચલાવવું પણ એક બહુ મોટું સાહસનું કામ છે, જબરજસ્ત. એ બી સ્કૂલ છે અને બાઇક આવી રહ્યું છે સામે. હવે અમે લોકો ધીરે ધીરે અહીંયાથી જોલીકોટ જઈશું. ઉપર જે નૈનીતાલ ઝીલ છે ત્યાંનું પાણી છેક આવવાનો રસ્તો આ છે. આ જે નદી છે નૈનીતાલ નો ઝીલમાંથી પાણી અહીંયાથી આવે છે. अभी आपको दिखेगा नीचे। ऐसा वो है जी, ये पता कहाँ जाके मिलता है, मैं आपको बताऊं। જે ભાઈ અમે લોકો આપણે લોકો જે ઉપરથી RSS ની સ્કૂલ જોતા હતા, અમે નીચે પહોંચી ગયા છીએ. હવે અહીંયા જે આ સામે છે RSS ની સ્કૂલ છે. અને અત્યારે જંગલોની અંદર જંગલી પ્રાણીઓ પણ છે, લેપર્ડ છે. रास्ता देखो आप, रास्ता हाँ, अगर आप इधर से आते हो ना सर, જે આ રસ્તો જે છે એક નૈનીતાલ ઝીલમાંથી પાણી અહીંયા આવે છે ને નૈનીતાલ ઝીલનું પાણી છે. જ્યારે વધારે વરસાદ હોય છે ત્યારે અહીંયા ખૂબ જ પાણી હોય છે. અત્યારે પહાડી સ્ત્રોતોનું પાણી છે, આ ઝરણું છે. उसके लिए भी ठीक है वो। આ પાણી આવી રહ્યું છે પહાડી સ્ત્રોતોનું, જે મેં આગળ બતાવ્યું છે. અહીંયા પહાડોમાં આ જે સ્ત્રોતનું પાણી હોય છે ને એ જ પીવામાં એ લોકો યુઝ કરતા હોય છે. જે પહાડોમાં આવતું હોય છે કુદરતી પાણી. બાઇકની સવારી જોરદાર છે. चलो गोली खा के અત્યારે બાઇકની સવારી કરી રહ્યા છીએ. हमारे माथुर भैया बाइक चला रहे हैं अभी. ड्राइविंग काफी अच्छा करते भाई. ये है सर रास्ता आपका, देखो। हाँ, यही रास्ता है. वही तो रास्ता तो अच्छा है. कोई मिल गया पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, अच्छा ये मकान में। अच्छा, कोई मिल गया मूवी की शूटिंग. अच्छा, जिसमें वो लड़की चली थी, हाँ हाँ हाँ, शादी का मंडप भी वहाँ पे। अच्छा, यहीं पर. अच्छा, કોઈ મિલ ગયા મૂવીનું શૂટિંગ પણ અહીંયા થયું હતું. ભાઈનું એવું કહેવું છે. અહીંયા ઉપર और सामने क्या है? ये सब बिस्कुट है, पुरानी गाड़ी है, देखो तो. ये मनमारानी के मालिक है भाई। अच्छा अच्छा, काफी हेरिटेज लग रहा है ये. एडिसन का मालिक है जी जी. परिवार में ये है सर पुल। अच्छा, ये पुल. તો ભાઈ અમે લોકો પુલ ઉપર આવી જાય છે. અહીંયાથી હવાલી, અલમોડા, કર્ણપ્રયાગ જવા માટેનો રસ્તો છે.
ये तो हाँ, ये पुल जो से। चलेगा ना रास्ता अंदर, हाँ ये हाँ भवाली मिलेगा सीधे। अच्छा भवाली कैचीधाम भवाली नैनीताल भी जा सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, हल्द्वानी काठगोदाम भी जा सकते हो। भवाली भवाली से हल्द्वानी काठगोदाम। तो हमें पुल के नीचे से ही जाना है, नहीं नहीं, हमें सीधे जाना सीधे जाना है। है। ये तो इधर को चलेगी। अच्छा ये चलेगी आपको सीधे नैनीताल तो हल्द्वानी। ये रास्ता कहाँ से आता है? ये आएगा आपका भवाली से। अच्छा ये भवाली से आता है। ये आया सामने से, ये हल्द्वानी काठगोदाम से जो एक बैंड है अभी आगे जब समझ गया ये भवाली से आता है और नीचे से काठगोदाम से आता है से आता है। और फिर ऊपर वहीं से हमको नैनीताल जाना है। ऊपर को नैनीताल, नीचे को हल्द्वानी। जी 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 તો ભાઈ આ રીતે હતી પહાડોની સફર। અમે લોકોએ ખૂબ એન્જોયમેન્ટ કર્યો। ખરેખર પહાડોમાં ફરવાની મજા જ અલગ છે। અને ભાઈ પણ જોરદાર બાઇક ચલાવી રહ્યા છે। जोरदार। तो अभी कितना दूर होगा वो पॉइंट आ गया? आने वाले हैं ओके। अच्छा तो भाई પહાડોની સફર કેવી લાગી તમને લોકોએ પ્લીઝ કોમેન્ટ કરો તો મને બી આગળ વિડીયો બનાવવાની ખબર પડે અને પહાડો વિશે હું વધારેમાં વધારે તમને માહિતી આપી શકું। આના કેસુડા, ये केसुड़ा है ना, ये कौन सा फूल है ये नहीं वो तो गया पीछे। वो बुरास, हाँ ये बुरास का बुरास बुरास, मतलब बुरास को क्या बोलते हैं? तो ये जूस के बनाने का काम आता है। अच्छा जूस बनाते हैं उसको। जूस बनता है बुरास का, जो है ये हार्ट के, जी 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 हाँ ये हाँ हार्ट के पेशेंट के लिए फायदेमंद है। अच्छा अच्छा। पर यहाँ पे तो कोई हार्ट का पेशेंट होगा ही नहीं जो पहाड़ों में चढ़ते हैं तो। बिल्कुल होगा सर। अच्छा होते हैं। बीमारी हुई ये जो लोकेशन देख के थोड़ी आती है। अच्छा नहीं ये चढ़ाई काफी मेहनत वाला काम है। कहने वाली बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बीमारी कभी किसी लोकेशन पे नहीं आती। जी 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 बीमारी आती है ग्रह देख के। अच्छा यहाँ पे ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं। अच्छा हम अपने सेहत का ख्याल कितना रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ तो हम पहुंच गए। हाँ, बाकी आदमी का नसीब कितना खराब है इस पे भी डिपेंड है। अच्छा नहीं हम सबका तो नसीब अच्छा है भाई, इतना तो मुझे मालूम है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी नहीं नहीं वो मैं दोस्ती में ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। हम पहुंच गए 3 रास्ते पर। मतलब ये ना खाली कहने वाली बात होती है कि पहाड़ों में आदमी के पास ताकत होती है। हाँ। आजकल अब जो खाना पीना ऐसा हो गया, ताकत किसके पास है। अभी ये रास्ता काठगोदाम से आया ये नैनीताल। अभी यहाँ पे नैनीताल देख लो कितना किलोमीटर એ નૈનીતાલ। તો મિત્રો અમે લોકો અત્યારે છીએ 3 રસ્તા ઉપર અને સામે છે 83 કિલોમીટર સૂર્યા મંદિર, ચિત્રામલ 103 કિલોમીટર, જાગેશ્વર ધામ 103 કિલોમીટર, માં બ્રહ્મદેવી 149 છે, બાલાજી ધામ। અમે લોકો અહીંયા સામેથી આવ્યા છે જે આ રસ્તો ભવાલીથી આવે છે અને કેચીધામ બી તમે જઈ શકો છો। અહીંયાથી 24 કિલોમીટર કેચીધામ છે, 16 કિલોમીટર ભવાલી છે અને ત્યાંથી અલમોડા જવું હોય તો બી 67 કિલોમીટર અલમોડા છે અને આ રસ્તો છે કાઠગોદામથી આવે છે। નીચે જે ટ્રક આવી રહી છે કાઠગોદામથી તમે આવી શકો છો અને કાઠગોદામથી આવ્યા પછી તમે અહીંયાથી લેફ્ટ સાઈડ ટર્ન લઈ અને અહીંયા નૈનીતાલ જવાય છે। નૈનીતાલ અહીંયાથી 15 કિલોમીટર છે। આ રસ્તો નૈનીતાલ, નીચેથી રસ્તો આવે છે કાઠગોદામ અને સામે છે ભવાલી।